السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ 2-3 دن سے جی ویڈیو نہیں بنا سکی، ویڈیو نہیں آئی ہے تو جو ہے نا تھوڑا سا مصروف تھی۔ ایک دن سسرال چلی گئی تھی، سسرال میں دعوت تھی اور دعوت وغیرہ یہی تھی، بس بہن بھائیوں کا ملنا تھا، دیورانیاں بول کے گئی تھی۔ چھوٹی دیورانی سے تو ملاقات نہیں ہوئی، نگینا سے ملاقات ہوئی ہے، بھابھی جو مجھ سے چھوٹی ہے اس سے چھوٹی والی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہاں سے ہی فون آ گیا تھا، میری بیٹھی ہوئی تھی، بات وغیرہ چل رہی تھی تو بڑے بھائی کی طرف سے فون آ گیا تھا۔ امی اور بہن وہیں گئی ہوئی تھی تو مجھے بھی وہیں بلایا گیا تھا، میں بھی چلی گئی تھی، وہیں رات رکنا پڑا۔ پھر کل جو ہے نا شام کو واپس آئی ہوں تو بارش بھی ہو رہی تھی تو 2-3 دن ہو گئے۔ گھر میں ویسے بھی تھوڑا سا جو ہے نا کام، ایک دن نہ بھی صفائی کرو، سیٹنگ نہ بھی اپنے گھر کی کرو تو ویسے کا ویسے ہی انسان کا وہ نہیں کرتا۔ تو کپڑے دھوئے تھے، کچھ پریس کرنے تھے، کچھ جو ہے نا طے کر کے رکھتے ہیں کیونکہ الماری وغیرہ تو میرے پاس یہاں ہے نہیں ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ پریس کر کے بچوں کے کپڑے گھر کر دیتی ہوں اور اپنے کپڑے جو ہے جنت کے پریس کر کے ایک طرف طے کر کے رکھ دیتی ہوں کہ جب پہننے پڑتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے، یہاں پہ جنت کے کپڑے نکال کے اس کو دے دیتی ہوں، ان کے پریس کیے ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ تو کل سے کپڑے جنت کی جو ہے نا کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی کپڑوں کے بیچ میں جو ہے نا ادھر ادھر، تو میں نے بولا اس کے کپڑے پہلے سب سے پہلے نکالوں اور حسن اور حسین کے ان کے بابا کے کپڑے جو ہے نا پریس کرنے کے سائڈ پہ کروں۔ رات کو بھی جنت بول رہی تھی میرے یہ والے کپڑے اتارو، مجھے کپڑے پہناؤ، مل ہی نہیں رہے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ پھر میں نے بولا بیٹا آج یہی کپڑے پہن کے سو جاؤ، میں صبح آپ کے کپڑے جو ہے نا صحیح کر کے طے کر کے رکھوں گی، کہیں سے ڈھونڈوں گی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے نا یہ کام کروں، گھر کی صفائی وغیرہ کروں، اس کے بعد کرنا ہے جی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، پتہ نہیں کیا لے کے آئے ہیں یہ، مجھے دیکھوں گی بھی۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بہن تا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ سبزی لایا ہوں اور ساتھ تھوڑا سا چکن لایا ہوں۔ سالن بنائے گی سونیا، اب جیسے بنائے گی مجھے نہیں پتہ کیا بنائے گی، کیونکہ سونیا کی اپنی مرضی پہ کھانا پکتا ہے، لے کے میں آ جاتا ہوں۔ 2 دن سے تو گھر پہ پکا ہی کچھ نہیں، بلکہ رات کو ہم نے تھوڑے سے چاول بنائے تھے تڑکے والے، ایمرجنسی میں آئے تھے واپس تو تھوڑے سے چاول بنائے۔ ہاں بچے کہنے لگے چاول ہی بنا دو، میں بولا اب آ گئے کچن میں اور کچن میں کر رہے ہیں جی کوکنگ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ آج چکن، تھوڑا سا چکن کا سالن بنائیں گے، بیچ میں تھوڑے سے آلو ڈالیں گے کیونکہ بچے جو ہے نا رات کو بھی چاول بنائے تھے، بچوں نے کھا لیے تھے۔ میں نے بولا چلے آج تھوڑا سا سالن بنا لیتی ہوں چکن کا۔ آٹا میں نے جنن کے بابا کو بولا گھومنے، بولا تھا آپ سالن بنا لیں، میں آٹا بھی گوندھ لوں گی، روٹیاں بنا لوں گی، مل جل کے بانٹ کے کام کریں۔ کہتے ہیں نہیں میں آٹا گوندھ لوں گا، میں سالن نہیں بناؤں گا، پھر مجھے بنانا پڑے گا ابھی سالن۔ بانٹ کے بہت کام کیے جی، صبح سے بانٹ کے ہی کام کر رہے ہیں۔ کوکنگ کافی دنوں سے نہیں ہوئی، میں نے سونیا کو کہا آپ ہی کوکنگ کرو، میں جو ہے نا آٹا گوندھ لیتا ہوں۔ ابھی ویسے بھی جاؤں گا جنت کو لینے، اس کی اسکول کی فیس بھی بھرنی ہے۔ چھٹیاں بیچ میں آ گئی تھی 3-4، تو فیس بھی اس کی نہیں بھر سکے۔ آج گئی ہے، صبح کے ٹائم دفتر بند ہوتا ہے تو ابھی چھٹی لینے جاؤں گا، پھر انشاءاللہ فیس بھی بھروں گا۔ ٹیوشن کی فیس بھی رہتی ہے بچوں کی، تو میں نے بھر دی تھی۔ چکن لایا ہوں، اس پہ 12 ربیع الاول کو 12 اس کو جو ہے کی تھی، دعا کی تھی۔ اس دن سے چاول چلے ہیں، پھر دوسرے دن ہم لوگ چلے گئے بھائی کے گھر، وہاں پہ بھی بریانی، پھر سونیا کی بھابھی کے گھر گئے، وہاں پہ بھی جو ہے ایک ٹائم پہ چاول وغیرہ کھائے، پھر چنے دال۔ میں نے بولا آج جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ، تو جب کچھ سمجھ نہیں آتی پھر میرے کو ایک ہی ذہن میں آتا ہے بچے یہ کھا لیتے ہیں۔ اپنے لیے میں لے کے آیا ہوں، پیچھے سامنے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں، گوبھی، بند گوبھی، کھیرا، پیاز وغیرہ کاٹ کے سلاد بناؤں گا، ساتھ دہی لاؤں گا اور انشاءاللہ اسی سے ہی روٹی کھاؤں گا، اور کوشش کروں گا سونیا کو بھی اسی سے ہی کھلاؤں۔ ڈاکٹر نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ ان کا کم سے کم نا 25 کلو وزن کم کرنا ہے۔ 25 نہیں ہے، 15 کلو۔ 15 کلو نہیں، وہ 15 کلو آپ کا نہیں، جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ کا تھا، وہ آپ سے کافی جو ہے کم تھا۔ کنٹینیو کہہ رہے ہیں جی 20 سے 25 کلو جو ہے وہ پریشر پڑ رہا ہے پلیٹ پہ، تو اس طرح آگے معاملات جا کے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے ویٹ کا معاملہ کنٹرول نہ کیا تو۔ میرا وزن پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ کا کم سے کم 85 کلو،
90 किलो इतना तो नहीं, होगा। 85 है। अभी 1-2 हफ्ते पहले जब मैं हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर के पास तो मैंने करवाया था, 85 था मेरा। कितना होना चाहिए? कहते 70 हो, 70। मेरे हिसाब से तो 60-65 किलो बहुत है। नहीं, हाइट के हिसाब से भी होता है ना। 60 किलो भाभी, अभी गुलनाज भाभी कहे ना, सही है ना। 65 भी नहीं है उसका मेरे ख्याल में। हाँ, इतना ही है। मेरा 55 किलो होगा। मुझे क्या पता, तो वेट करवाए। 40 भी नहीं लग रहा मुझे। इतना भी वो नहीं है। 40 किलो का तो आजकल बच्चा होता है। अच्छा जी, बच्चे भी दोनों आ गए हैं स्कूल से। आज इनकी तो जल्दी छुट्टी होगी। जन्नत का भी पता करूं जाके। हाँ, पता करें, बारिश की वजह से ना। बच्चे गए नहीं स्कूल, मेरा हाल है। बोल रहे थे हमारी क्लास में बच्चे कम थे, सर ने हमें भी कहा जाओ। नहीं कहते, स्कूल पूरे स्कूल में बच्चे ही नहीं आए इतने ज़्यादा। बारिश थी ना, आपको पता है बारिश में फिर बोलो अगर माँ बाप ने सुबह जाते हुए कि बारिश ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है, फिर परेशानी हो सकती है, नहीं भेजूँगा। लेकिन हमारी तो कल गए ही नहीं थे, हम तो कल घर पे नहीं थे, किसी से स्कूल बोला। हाँ, हमारे बच्चों की कल छुट्टी हुई थी जी। वैसे 2 छुट्टियाँ 3 थी, कल की भी 2 होगी। छुट्टियाँ थी, उसकी छुट्टी खुद इतवार की थी ना। चले जी, मसाले और टमाटर भी शामिल हो गया है। और इसकी बुनाई होगी। मैंने आलू और चिकन डाल के इसकी अच्छे तरीके से ये देखिए बुनाई की है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा ना ग्रेवी शोरबे जिस साल में बनाऊँगी, तो चूल्हा हल्का कर दूँगी। माशाल्लाह से ये देखें अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ जी मैं। जन्नत के पापा गए हैं जन्नत को लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पहले गए टाइम से, उसकी फीस भरनी है। अच्छा जी, मैं जन्नत को लेके आ गया हूँ स्कूल से। अभी वापस लेके आया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। माँ को फरमाइश की है मुझे दही के साथ जो है ना पराठा बना कर दो, वो भी जो है चिकन वाला, आलू वाला। नहीं कह रही मैंने, मेरे को दही के साथ दही में चीनी डाल के दो, वो मैं खाऊं। उसके बाद मुझे आलू वाला पराठा बना के दो। मैंने बनाया ये आलू वाला पराठा जन्नत के लिए, ये बच्चों के लिए, और ये दही भी आया है, और ये सलाद मेरा जी। बस 3 ही बनाओ बस 3 बना रही हूँ उनके लिए। अपने लिए 2 रोटियाँ बना रही हूँ। 2 रोटियाँ? 3 बनाओ? बस 2 ही बना, बहुत है। और खाना कम ही खाया, अच्छा है। चले मैं 3 बना लूँगी, छोटी छोटी चपातियाँ तो होती हैं। कल मैंने 62 साल का एक शख्स से मुलाकात हुई है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। शायद उनकी बेटियां हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो कफ़ील हैं उस घर के। इस वजह से अल्लाह पाक ने उनको इतना सेट रखा हुआ है। यकीन माने मुझसे ज़्यादा फिट फाट सेहतमंद, अल्लाह पाक सेहतमंद ही रखे माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं नज़र नहीं लगा रहा, लेकिन चाय आई हमारे लिए। उन्होंने कहा मैं 3 साल की उम्र से चाय छोड़ी हुई है, मैं नहीं पीता हूँ चाय। तली हुई चीज़ें मैं नहीं खाता, घी मक्खन और ये चीज़ें बोला मैं ये इस तरह का नहीं खाता। अगर देसी मिल जाए, पहले तो मैं गरीब आदमी हूँ, अगर देसी मिल जाए किसी दोस्त यार के घर में तो मैं खाता हूँ। तो यानी कहने का मकसद ये कि माशाल्लाह अपनी सेहत का अच्छा ख्याल किया। भी रख रहे हैं माशाल्लाह से। वाकई जी देखा मैंने, जब उनको देखा तो मैं फिर इनकी तरफ देखा मैंने। हाँ, उनकी बच्चे बच्चियाँ देखे, उसके बाद जब उन्हें देखा हमने कहा शायद कोई बुज़ुर्ग आदमी होगा, लेकिन उनसे ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने अपनी एज बताई 62 साल। तो मेरा तो यही जो है ना ईमान है, अल्लाह पाक ने, वो बच्चियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा, वो घर के कफ़ील हैं, तो अल्लाह पाक ने इसीलिए उनको जो है ना, हाँ वो भी बीमार हैं थोड़ी। ये हमारा पाइप जो है ना कभी कभी क्लिप नहीं लगा हुआ, ढीला है, कभी कभी जो है यहाँ से गैस निकलने लग जाता है। वो फालिज की मरीज़ है जी। मैं यहाँ बात बताऊँ फिर बोलेंगे कमेंट में। उनकी वाइफ को जो ना 3-4 साल
पहले उनको फालिज हुआ था, लेकिन अभी वो भी मुझे इतने बच्चों की माँ नहीं लग रही थी जितने वो बता रही थी। तो मतलब वो थोड़ा सा 1980 में उनकी वो कह रहे हैं शादी हुई थी हमारी, तो बच्चे उनके माशाल्लाह बच्चों के बच्चे आगे माशाल्लाह जवान है। माशाल्लाह से बड़े बड़े हैं। तो अल्लाह पाक सेहत वाली दौलत सबको दे के रखे, बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत मैं समझता हूँ जो है ना। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है। असल बेटा नहीं मीठा है। अच्छा जी, आज के बाद मेरी खुराक ये है, इन्होंने मुझे बोला है कि आज के बाद सोनिया आपको ये वाला खाना दिया करूँगा, हाँ, वज़न कम करो, वजन कम करो। तो मैं फिर ऐसा करूँ, फिर मैं ये मैदे की रोटी, ये इसकी गंदम की रोटी सालन से तो इतना वो नहीं है मेरा ख्याल है। बोटी अभी आपने बाहर खा ली, इस तरह थोड़ी होता है, ये मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। शोरबा डालो, खाओ थोड़ा शोरबा। अच्छा जी, बारिश तेज़ हो गई थी, पूरी बारिश में नहा नहा के मौसम ऐसा हो गया था कि पकौड़ों वगैरह का बारिश अभी भी हल्की हल्की चल रही है। हमने ये ड्रम पास कर लिया ताकि इसको छान के पानी छत का भर लें। जी, पकौड़े तो नहीं बना सके। पानी से मैं बोल रही थी कि कपड़े वगैरह धोने के काम आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने जमा कर रही हैं। तो मौसम बाकी पकौड़ों समोसों और रोल का था जी, तो आजकल थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज कर रही हैं और सारी चीज़ें छोड़ के तो आएंगे चाय पे। अभी इस टाइम पे जो है ना चाय तो बनती है, जनरल के बाबा मुझे चाय के साथ जो है ना डुबरोटी है, क्या है, पापे सुबह के डबरोटी और पापे सुबह के बचे हुए। जी। कल तो चलो ने चाय छोड़ दी थी, आज मौसम अच्छा हो गया। आज यार थोड़ी सी बेवफाई फिर इनको करनी पड़ेगी। कह रही है चाय बनाओ तो चाय पी लिया। चले उस असर कह रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी सेट नहीं है इसकी। मैंने बोला जाओ भाभी से पता करो। सही है। हाँ वो तो है, मस्ती तो करते हैं जी बेटा, मैं क्या कैसे पहले डॉक्टर की गोली मंगवा के दूँ, इसके सर में दर्द हो रहा है तो शाम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और अच्छा हसन बीमार है, उसकी दवाई लेना, ये उसको कुछ तरह सा कुछ खा के देना। और सेहत बेटा बोलता रहता मम्मा ऐसे नहीं किया करो, इसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको कुछ होता है तो फिर भी मुझे तकलीफ होती है, उसको कुछ होता है फिर भी मुझे तकलीफ होती है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हो ना। चलता रहता है। पता नहीं क्या है, प्यारा बहुत है। नहीं तेरे को देखो तो सैन खूबसूरत लगता है और सैन को देखो तो तू खूबसूरत लगता है। तेरे तुम दोनों को देखो तो ज्यादा बाबा आपके खूबसूरत लगते हैं। अब तीनों बाप बेटे खैर आप भी इतनी बनावटी बातें नहीं करो ना, बाबा का तो नाम ही नहीं लो। नहीं वैसे सब यही बोलते हैं ना, आप इनके बड़े भाई हो। वो कद काठ में बोलते हैं, आप इतना भी जुल्म नहीं है।